Okay. Good morning, all of you. Good morning, Well, sir. welcome back for the web class on the concept called the bootstrap. Okay. Today we are going to discuss on the concept the bootstrap. In the last class, we stopped discussion on the bootstrap, like how it is going to divide the each columns. I hope you remember that, or else I will once again I just recall what and all the things we did in the last class. Okay. There we saw how all the how row will be created and how the row will be divided into equally for the 12 columns, and how that 12 columns will be divided in the ratio such that it should maintain the total count of 12. So that is how we are going to discuss. That is what we discussed in the last class. Today, let's see how it is going to be used further in a rest of the applications, how we can make use of those things in the rest of the applications. That is what we are going to see in the today's session. I will share the PPT now. Okay. So this is what we discussed in the last class. I hope all of you remember this. Why we need to do this, or why we need to understand this grid system. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಎನಿಬಡಿ? What is basically the grid system is, and why this grid system is going to be used in the this particular bootstrap? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Anybody? Anybody have the doubt on this? So that if you have the doubt, let's we clear the concept, then we move on to the next concept. And we discussed this one, how these things are going to be done in the things like how this is going to be divided. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಡಿವೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಶೋನ್ ಯು ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿವೈಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಡಿವೈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So before going to all those things, have you understood what is the grid system basically? So grid system ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can go further and we can discuss the rest of the concept. If grid system is not understand, so whatever I'm going to discuss now, it is going to be like you cannot understand it clearly. So that is the reason ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಫಾಲೋ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ bootstrap. So the grid system, what is this grid system basically? ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಏನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಂತೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ? ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್, ಈ ತರ ನಮ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸಿನ ಸ್ಕ್ರೀನು ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. I will just stop the sharing so that you can see the board clearly. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, if this is the computer screen, or we can call that as device screen. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? Why I am not saying the computer screen? Nowadays we have variety of devices. So variety of devices having a variety of size of ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ
ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, it could be anything. It could be the laptop or the desktop or the tab or the smartphone or the smartwatch. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವೀಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನು ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸಸ್ಸಿನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೂ ಅದ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Bootstrap will use the grid system. Bootstrap ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ we can set the screen based on the device screen. ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ವೆಬ್ ಪೇಜಿನ ಲುಕ್ಸ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಿದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್. Okay, large device, medium device or small device. We call that as smartwatch as extra small device. Sometimes even ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಫೋನ್ಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಬರೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಬರೋ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ Bootstrap ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ದಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈಗ ನೀವು ಏನನ್ನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರ, see I want to display some heading here ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. I want to display the JNNC heading here. I want to display the JNNC heading here. This whole thing will come under one row. ಇದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಸೈಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕದ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕದ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ರೋ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ರೋ. ಸೊ ಒನ್ ರೋನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೋ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ JNNC. ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ರೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಈ ರೋನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ರೋ ಬದಲು ಒಂದೇ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ರೋ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒನ್ ರೋ ಒನ್ ಕಾಲಮ್. ಬಟ್ ನಾನು ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, I will divide this equally, or else yes, I will do like this. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ I place JNNC, here I place MCA. ಈ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೊಡ್ಡದು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಈ ತರ ಒಂದ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಹಿಂಗಿರ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಲಮ್ JNNC ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲಮ್ MCA ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಡಿವೈಸ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ JNNC ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, MCA ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, MCA ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣ್ಬೇಕು. JNNC ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, MCA ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕು. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ JNNC ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ MCA.
ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎರಡನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್, JNNC ಅಂಡ್ MCA. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್. ಇಲ್ಲಿ JNNC ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ MCA. ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಿನ ಸೈಜ್ ನನಗೆ ಡಿವೈಸ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇನ್ a way like one below the other. Are you able to see the full screen? Full board ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ JNNC ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, MC ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ JNNC MCA ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ.
ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ದ ಹೋಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ JNNC ದೊಡ್ಡ ಕಾಣುತ್ತೆ, MCA ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ JNNC MCA ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ JNNC ಮೇಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, MCA ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈಲ್ ವಿ ಡಿಸೈನ್, while we coding, we put everything in a row. ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೋ. ಸೊ ಈ ಒನ್ ರೋನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಐ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ಈ ರೋ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ರೋ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೋ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, JNNC ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, MCA ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 8 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ JNNC. 8 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, JNNC ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ JNNC ಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ 8 ಕಾಲಮ್ಸ್ JNNC ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ MCA ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ MCA. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ 12 ಇಂಟು, ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 8 ಪ್ಲಸ್ 4. 8 ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 8 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗೆ, LG ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಯಾ, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋನ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, 8 and 4. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ 8 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ 4 ಕಾಲಮ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು 12 ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೋಟಲ್ ನಾನು 12 ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12. 12 ಗಿಂತ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 12 ಗಿಂತ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ 12 ರೋಸ್, ಸಾರಿ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಒಂದ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ತರ ಈಗ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, MD. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್, MD. ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಐ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 6 and 6. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, 6 and 6 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ 6 and 6 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 12 ಆಯ್ತು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 6 6 1 second.
Due to some college work, some interruptions are going here. Okay. ಈಗ ಹೋಲ್ ರೋನ ನಾನು 12ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 8 and 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಸಾರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ಗೆ 6 and 6 ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 4, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 6, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ 12 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 12 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ JNNC ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 12 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗ್ ಬರುತ್ತೆ MCA. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ 1 to 12 ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, JNNC ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 to 12 ನಾನು MCA ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ JNNC ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, MCA ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 12 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 12. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋ which consists of 12 columns, I can divide this 12 columns in any ratio which I require. ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಡಿವೈಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 12 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 6 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12 12 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೂ 8 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ 8 5 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 12 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 8 12 ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್, ಸಾರಿ 8 5 ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ 12. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ 8 to first 12 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. MCA ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ರೋ. ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 8 + 5 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 13 ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12 ಇರಬೇಕು. 12 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ JNNC ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ MCA ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವೈಲ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಈಕ್ವಲಿ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ 12 ಬರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 12 ಬರೋ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ LG ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ MD. ಮೊಬೈಲ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ವೈಲ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ರೋ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಹೈಫನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಹೈಫನ್ ಎಷ್ಟು 8 ಅಂತ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಈ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅದೇ ರೋ ಒಳಗಡೆನೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್, ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಕಾಲಮ್ LG 4. This is for second column, column 2.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲಮ್ 1. ಕಾಲಮ್ 1 ಗೆ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ ಜಿ 8 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ ಜಿ 8 ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 8 ಹೋಗ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ ಜಿ 4. ಹಿಯರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಜಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ 8 ಇರ್ಲಿ, ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ 4 ಇರ್ಲಿ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ 4 ಇರ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ 8 ಇರ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೀಬಹುದು ಕಾಲಮ್, ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಹೈಫನ್ ಎಂ ಡಿ ಹೈಫನ್ 6. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬರ್ದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೈಫನ್ ಎಂ ಡಿ 6. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ ಜಿ 8, ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ ಜಿ 4, ಕಾಲಮ್ ಎಂ ಜಿ 6, ಸಾರಿ ಎಂ ಡಿ 6, ಕಾಲಮ್ ಎಂ ಡಿ 6. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು? ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಎನಿಬಡಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ ಜಿ 8, ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ ಜಿ 4. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಕಾಲಮಿಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಕಾಲಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಜು 8 ಇರ್ಲಿ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಜು 4 ಇರ್ಲಿ, ಕಾಮಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಲಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಲಿ? 6 ಇರ್ಲಿ. ಕಾಲಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಲಿ? 6 ಇರ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದೇನಿದೆ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ ಜಿ. ಇದು ಈ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 8 ಆಗ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಆಗ್ಲಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 6 ಆಗ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೂ 6 ಆಗ್ಲಿ. ಇದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ 12, ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ 12, ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ 12, ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ 12. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ 12, ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ 12. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್. ಇದು ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ, ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 12 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ 8, 4, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ 6, 6, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ 12, 12. ಅದನ್ನೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? ಕಾಲಮ್, ಈ ಕಾಲಮ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ 8 ಇರ್ಲಿ. ಈ ಕಾಲಮಿಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ 4 ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 6 ಇರ್ಲಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 6 ಇರ್ಲಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, look at here, look at this example. I will run this. Are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ? ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನೋಡಿ ಸೈಜು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಕಾಲಮ್ ಸೈಜು ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ನನಗೆ ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಕಾಲಮ್ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿ, ಕಾಲಮ್ 2 ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲಿ, ಕಾಲಮ್ 3 ಲೈಕ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಕಾಲಮ್ 3 ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲಮ್ 2 ಕಾಲಮ್ 3 ಆರ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. While we reduce that to the a small system, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್. ಲೈಕ್ I will show you. Class container is outermost container. First, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಎ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್. ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಅಸ್ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ಕಂಟೈನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಟೈನರ್. ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕೋತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್. ದೆನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಅನದರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಕರಿತೀನಿ, ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ. ಇದು ರೋ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ರೋ ಬಂತು. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದೆ, ಕಾಲಮ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೋ ನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೊ 12. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೀಗ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು, 2 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ 3 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ನನಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ 1 ಕಾಲಮ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ರೋ ಆಯ್ತು, ಕಂಟೈನರ್ ಆಯ್ತು, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನರ್, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ರೋ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲಮ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ div ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಲಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಸ್ 5 ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ 6. ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ ಜಿಗೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ ಜಿಗೆ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ರೋ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೋ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೇನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಝೂಮ್ ದಿಸ್ ಮೋರ್. ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ ಜಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನನಗೀಗ JNNC ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಫಿಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಸ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 8 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ 8. ಅದೇ ತರ ಅದೇ ಕಾಲಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು 6 ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಜು 12 ಇರ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಅದರ ಸೈಜು 12 ಇರ್ಲಿ. I call this as JNNC.
JNNC. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿನ ಕಥೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ JNNC. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಲಿ, 8 ಇರ್ಲಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮಿನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಲಿ, 6 ಇರ್ಲಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಲಿ, 12 ಇರ್ಲಿ. 12 ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫುಲ್ JNNC ಒಂದೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ತಗೋತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಈ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಕಾಲಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 8 ಹೋಗಿದೆ, 2 ಕೊಡೋಣ. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ 2 ಇರ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಕಾಲಮ್ ಹೈಫನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ಗೆ 6 ಆಯ್ತು. 6 ಇದು ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನ 3 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 8 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, 2 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 12 ಒಂದೇ JNNC ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆದ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ 3 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ 3. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಹೈಫನ್ XS ಹೈಫನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 12. Okay, then I call this as once I will check this. Yes. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ JNNC ಗೆ 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 2, ಇದಕ್ಕೆ 2. ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಂಗದು? ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 2 2 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ JNNC take 8, this column take 2 and this column take 2. ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ look at here. ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸು. ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ JNNC took 6. These two are taking 3 and 3. ಸೈಜ್ ನೋಡಿ, ಆಗ್ಲೇಗೂ ಈಗಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 3 and 3, 2 3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ JNNC ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. JNNC ಫ್ರಮ್ 8 to 6 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 8 2 2. ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 6 3 3. ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ನೋಡಿ ಇನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, JNNC ಬಂದಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ 12 12 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ 12 12 ನಾನು ಕೊಟ್ರೆ JNNC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ MCA ಅಥವಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ 2 ಕಾಲಮ್ 3 ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. See, that is what illi column 2, this is, I call this as MCA, and this is second sem. MCA second sem. ನೋಡಿ, JNNC MCA second sem. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ JNNC MCA ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. So in the tab size we can see this.
ಸೈಜ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, 3 ಇದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಮ್ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿವೈಸ್ ಸೈಜ್ ವೇರಿ ಆದಂಗೆ ನನಗೆ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ಗಳು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿವೈಸ್ ಸೈಜ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಟು ದ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್, medium device, sorry, this is medium device and small device. All these are small devices. ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಏನಿದು ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ರೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲಮಿಗೆ ಇದೇ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ 8 ಇರ್ಲಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಸೈಜು 6 ಇರ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಸೈಜು 12 ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಂಗೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಡಿವೈಸ್ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 633. JNNC is of 6, MCA is of 3, second sem is of 3 ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕದಾದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಮ್ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ 2 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದು. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್. JNNC 8 ತಗೊಳ್ತು, MCA ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ 2 ತಗೊಳ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ JNNC 8 ಇರ್ಲಿ, ಇದು MCA 2 ಇರ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ 2 ಇರ್ಲಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಏನಿರ್ಲಿ 8 2 2. ದೆನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೈಜ್ ಬಂದಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದು 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಕಾಲಮು ಇದು 12 ಇರ್ಲಿ, ಇದು 12 ಇರ್ಲಿ, ಇದು 12 ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. JNNC, MCA ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿಬಡಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಸೇ ಸರ್ ನೋ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು
ಫರ್ದರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಇದೇ ತರ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ರೋ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಇನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್? ಎಲ್ರು ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ TCS ಇಂದು ಏನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ, TCS ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ CT ನಂಬರ್ ಅಥವಾ DT ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನೀವೀಗ ಪ್ರೀ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನೇ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದ್ರು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಏನೇ ಬಂದ್ರು, ಏನೇ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾನೇನ್ ಹಾಕ್ತೀನೋ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನೀವೇನಾಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್. So your super seniors got 14 placement. 14 members ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ 14 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕೆಲವರು ಎಬೋ ಆವರೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಕಮ್ಮಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ 16 or 17 ಏನೋ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 14 ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 14 ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ 60 ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ 60 ಇರೋರೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ 60 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಇನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಮುಗೀತೀಗ. ಯು ಬಿಕೇಮ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್. ಇರೋದೇ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೀ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು. ನಾನು ಏನೇನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನೋ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನೋ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಏನಿದ್ರು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಸರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆ, ನಂಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನೇ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. I try to solve that. In case of solve agilla andre, I try in the higher level to solve that problem. Okay. So these are the things from my side. So ಎಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಆಗಿದೆ at least inform me in person or personally ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ your status, whether you get registered or if you have any issues with the registration, you just inform me. Okay. With all these things, I will stop here. I will continue in the next class. Okay. Thank you all of you for joining the session. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.